ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਭਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲ ਹਨ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਵਲਪੁਰ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਹਸੀਜਾ ਜੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਸੀਜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਸੀਜਾ ਜੀ, ਭਾਵਲਪੁਰ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਸੀਜਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲ, ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ को 5 साल के करीब थी गए ही दुनिया को अलविदा आखे, तो कोई कुछ वो पल याद होवन तो साडे नाल सांझे करो। देखो, राज खुराना को याद करना जो असा तो एक गल दिमाग च आती है कि बहावलपुर समाज का जेकर एक सिरकट नेता, हरमई प्यारा नेता जोड़ा है, जो हर दिल अजीज़ आई, वो राज खुराना है। राज खुराना जी ने अपने जिंदगी के दौरान बहावलपुर समाज वास्ते अपना सारा कुछ अर्पण कर दिता है। उन्होंने मन एक इच्छा आई कि सारा समाज आप हिकमुठ कर सकूँ, ताकि जी हिकमुठ आप थीने ही आप कुछ ना कुछ प्राप्तियां कर सकते हैं, अपने समाज को एक थां ते खड़ा कर सकते हैं। अज तो पहला जो तुम देखते पे बहावलपुर समाज की वो सिचुएशन, वो स्थिति कहना है जी अज बनी हुई है। हर बंदा अपने को बहावलपुरी अखवावन तो थोड़ा कतरांदा है। हालांकि राजपुरा शहर के बहावलपुर बरादरी की जी जनसंख्या है, आबादी है, वो बहुत ज़्यादा है। और हूँ आबादी के सिर उत्ते असा कहने हैं कि साडा राजपुरा जोड़ा है ना, बहावलपुरी समाज का, बहावलपुरी राज का एक राजधानी है। इस राजधानी के विचों एक बूटा जो सामने निखर के आए वो राज खुराना है। राज खुराना जी जिहड़े हन उन्होंने अपने कार्यकाल दौरान एको काम किया है कि जो कुछ मैं कर सकदा बहावलपुर समाज वास्ते करना। उन्होंने मन में बहुत ज़्यादा इच्छावां हन। मेरे नाल उन्हों का प्यार बहुत ज़्यादा है, भावें उम्र च मेरे को छोटे हैं, पर हमेशा मैं उन्होंने को अपना बड़ा भरा आखिर की कोशिश कहना, और वाल भी मेरे पीढ़ी हथ रखे हैं। बहावलपुरी समाज वास्ते उन्होंने मन च एक है कि जो समाज का सारा अज इमेज है, साड़ा जरा बनया हुआ है एक कि ईमानदारी का जरा साड़ा तख्त लग्या हुआ साढ़े उत्ते है, वो यूँ है कि जो कुछ मर्जी थी हुई है बहावलपुर समाज है कि ईमानदार समाज है। इस ईमानदार को देखते हुए ना उदों के जोड़े चीफ मिनिस्टर साहब बयान से होनी और हुना दिनों पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान भी होंगे हैं। उन्होंने इन्हों को अपनी सारी कांग्रेस पार्टी का खजानची लाया है। उन्होंने पता है कि मेरा जो पैसा है इन्होंने हाथ बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित राशि। इस तो नाल जे मैं गल करा कि बहावलपुर समाज को इकट्ठा करने वास्ते होर जो उन्होंने मन च आया कि मैं बहुत बड़ा इकट्ठ कराएगा। 1995 के उन्होंने हरिद्वार दे विच एक बहावलपुर समाज का बहुत बड़ा इकट्ठ किया, महासम्मेलन किया है, जिहदे देश के हर थां तो, हर शहर तो बहुत लोग आए, लखां की तादाद में लोग पुजे हैं। एक जे तैयारी जो की आई तो एक गल उन्हें दिमाग आ गई आई सारी सरकारों के भी कि लोग क्योंकि बहुत दूर दूर से आने राजपुरे बहुत इकट्ठे थी गए हैं। उन्होंने एक रेल गड्डी स्पैशल चलाई आई जिसको बहावलपुर एक्सप्रैस नाम दिता गया है। वो रेल गड्डी राजपुरा तो हरिद्वार लगातार कई दिन चलती रह गई है। उत्थे इकट्ठ के बहुत फैसले थे हैं। उत्था ही राज खुराना जी को जो इन्होंने आख्या बयान सिंह उन्होंने कि अज तो बाद तू साडा लीडर ही, बहावलपुर समाज वास्ते जो कुछ तो किस मैं करेसा। सब तो पहला काम उन्होंने किया है कि हूँ को ना अपने मंत्रिमंडल के लियाने की कोशिश की है। बदकिस्मती नाल उन्होंने को ही संसार तो अलविदा थी होना पाया। बाद विच जदों हरचंद सिंह बराड़, उस तो बाद अमित सिंह भट्टल चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने राज खुराना को प्लानिंग डिपार्टमेंट का मंत्री ला दिता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट के फाइनेंस का एक हिस्सा होता है, वित्त विभाग के नाल प्लानिंग डिपार्टमेंट आई। उन्हें उन्होंने बहुत बहुत ही शानदार काम किया। उन्होंने जोड़े काम काज होंगे हैं ना, कई बार मेरे नाल हालांकि गल ही जो दसने वाले कह नहीं
ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮੇਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਆ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਰਾਜਪੁਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੋ ਸੀ ਜੈਸੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਭਵਨ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਕ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਥਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੌਰਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਸਕੂਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ को ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਗੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਨੇ ਭਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਬਣਿਆ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਵੰਦਾ ਪਏ। ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸਮਾਜ को ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਡਿੱਠੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋਸ਼ ਬੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾऊँ, धर्मशाला बनाऊँ, भवन बनाऊँ तो सारे जितना असी बहावलपुरी इकट्ठे थी सकूँ और पता लगे इकट्ठे थी का मतलब क्या नहीं ये पता लगे कि बहावलपुर की कोई जी एक होंद है। पटियाले दे विच सरकार ने एक बहावलपुर भवन बनाए। वो बहावलपुर भवन जोड़ा है इस वेले पैलेस को कहते बहावलपुर पैलेस है जोड़ा वो बहुत बड़े फंक्शन थी विआह शादियां थी। सरकार ने को मान्यता दी है तो होंदी है जी प्रबंध जोड़ा है सरकारी तौर पर भी कुछ अपने को रखे बाकी साढ़े अपने मैंबर भी उहदे विच हैं। राजपुरे के भवन तो बाद लाडोर दे विच एक यही इलाके की गल करा उत्थे बहावलपुर धर्मशाला बहुत वड्डी है। बस्सी पठाणा दे विच हुण नींह पत्थर रखा वेंदा पे बड़ी तगड़ी जमीन उन्हें की है। भवानीगढ़ दे विच पिछले दिनों के उन्हें एक विजय इंद्र सिंगला जी साडे जो मंत्री हैं उन्होंने तो नींह पत्थर रखवाए। समाणे दे विच भी बहुत 10,000 गज जगह घिन के बहुत वड्डा बहावलपुर भवन बने पे। मेरा आखने का मतलब है कि हुण बहावलपुर भवन इस करके बनते पे कि सबको पता लगे कि बहावलपुर बरादरी एक बरादरी है, उनकी एक वक्री पहचान होनी चाहिए। अगर आप राज खुराना जी की हूँ वेल की यादा को याद किया बने तो कोई इो जे पल होवन ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਰਾਦਰੀ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲ ਯਾਦ ਹਨ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਵਣ। ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹਨ ਵੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਖੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਬੜੇ ਤਕੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਾਇਆ ਹਨ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਖਰਚ ਵੀ ਥਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਸ਼ਪਾਲ ਕੱਕੜ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੁਣ ਧਰਮਪਾਲ ਕੱਕੜ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਠਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਲ 30 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ को जिस उम्मीदवार को सपोर्ट करे जान एक मुख इकट्ठे थी के वो ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖੜੇ ਥੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਥੀ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇੰਨੇ MLA ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਡ MLA ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ।
ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਖੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ MLA ਹਨ, ਵੱਲ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਹਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਾਡੀ, ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਲਪੁਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਲਪੁਰ ਭਵਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਲਪੁਰ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਬਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਲਪੁਰੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਕਈ ਸਭਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਬਣੇ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਸ਼ੀਦਾਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਣਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪਾਪੜ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਲਪੁਰ ਬਰਾਦਰੀ ਆਗੂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ 5-7 ਕੰਟਰੀਆਂ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਲਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬੋਰਡ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਬਣ ਵੰਦੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਕੱਠਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੀ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਥੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਸੀਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਹੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਈ ਕਲੇਮ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਲੇਮ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਤੇ 4 ਆਨੇ ਮਿਲੇ, 2 ਆਨੇ ਮਿਲੇ, 8 ਆਨੇ ਮਿਲੇ, ਇਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਲੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇਕਮੁੱਠ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਲਿਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਲਪੁਰ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੈਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਪੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਲਪੁਰ ਬੋਲੀ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਕੂ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮਿਲ ਸੀ। ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਨੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਰਾਦਰੀ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਹਨ ਨਾ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੇ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੈ। ਛੇ ਪੰਜ ਚ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਵਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
हाँ एक गल जरूर है कि जेकर कोई पार्टी साढ़े बहालपुरे कैंडीडेट को बहालपुरे कैंडीडेट टिकट देती है तो सारा समाज जो होंगे वास्ते एक वोट दी वोटा पासे ताकि इहो जिहा चेहरा साडा अगों आ सकदे जेकर असीं सारे ये सोचूं कि असीं इकट्ठे थी के वोटां पाउणे इररिस्पैक्टिव ऑफ दी पार्टी बिना किसी पार्टी दे सोचा जा इंडिपेंडेंट जिहड़े होंदे ना उन्हां दी अपनी कोई ना कोई पुछ होंदी है असां भावें गिनती च थोड़े MLA हूँ पर असीं आके ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿ ਸਾਰੇ को वोट पै सन करना चाहिए सगों वोट जो है अस सारा कि हुन देनी चाहिए इकट्ठे थी के एक थां ते क्योंकि बरादरी का तो बंदा बरादरी का ही है ना और जे जेड़ा बंदा साढ़ा अपना बंदा देखो जी जिवें करे कुछ करे कर सटे भावें कुछ थी सटेंदा वाली छां विच असां एक मन के चलूँ कि साडा बरादरी का जेड़ा भी उम्मीदवार बने वो साडा अपना है असां को डट के आप ही पाऊँ बाकी समाज के साढ़े यार दोस्त उन्होंने को आके वोट पा के उनको घिन के आऊँ सबको कोई साडा जिहड़ा है अजे तक साहब किसी भी पार्टी नाल अपने आप को संबंध नहीं कर सकते तुसीं देखो जिहड़ा भी बोर्ड कोई समाज है कोई उहदे विच एक पार्टी कोई करी हर एक दे विच हर बंदे दा अपना एक इंडिविजुअल पोलीटिकल स्टेटस है इस करके मैं ये गल कहना मैं वही बेनती करना जित्थां किते भी बावलपुरी उम्मीदवार खड़ा थिंदे किसी भी पार्टी का होवे तो समाज उनको जरूर वोटां पा के उनको जिता देवे सो ये सन भारतीय भावलपुर महासंघ के प्रधान डॉक्टर मदन लाल हसीजा जी जिन्हों ने आख्या जिथा भी साडी भावलपुर बिरादरी का कैंडीडेट खड़ा थेंदे जिहड़ी पार्टी को टिकट देंदी है उन्हां को वोटा पाओ तां जो अपनी बिरादरी का भला थी सके। भावलपुर TV किते समाणा तो सोनू वाधवा।